इस करके असीं बेनती करते हैं उन्हों का भी घराव करो, जो साडे गूंगे बोले उत्ते बैठे आ उन्होंने भी घराव करो, साडे हकों वास्ते तुसीं लैके देने आ, तुसीं उत्ते बोलते क्यों नहीं। असीं एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने साडे 85% मूल निवासी हैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती करते हैं इकट्ठे होकर आओ जंग लड़िए, ये RSS के एजेंडे में आप ठल पाइए, जिन्हें इकट्ठा उन्ना चिर साडा कुछ बचा नहीं होना। इन्होंने शब्दों में मैं एक बार फिर भारत के लोगों को यही करदा इकट्ठे होकर मनीषा की कातलों में फांसी दोईए ते अपने इकट्ठे होकर अपने हकों के पैर देइए। जय भीम जय भारत। बाबा साहब तुहाडी सोच ते बाबा साहब तुहाडी सोच ते RSS मनुवाद ब्राह्मणिज्म हुण मैं हुण मैं गुरुद्वारे हाँ जी कराओ हाँ जी हाँ जी साथियों जय भीम जय भारत। मैं अपने नौजवान साथी ते नौजवान भैन वीर जो कि भारत के जिथे भी बैठे ने दो लाइना किसी शायर ने लिखिया कहंदा कौमां जिउंदियां सदा कुर्बानियां ते अणख मरे ते कौम भी मर जांदी, उस कौम नूं सदा इतिहास पूजे व्यक्ता हस के कौम जो जर जांदी। अज जिहड़ा प्रोटेस्ट हो रहा न्यूयॉर्क जो कि दुनिया का दिल है, दुनिया का दिल है, वर्ल्ड का हार्ट, उत्थे असीं प्रोटेस्ट कर रहे। साडी भैन मनीषा इंडिया दे विच यूपी स्टेट दे विच भारत की मनी परमनी स्टेट उत्थे दे जो गौरमेंट है इंडिया की उन्होंने 4 बलात्कारी खातिर लोग उन्होंने लोगों ने मनुवादी लोगों ने साडी धी दे नाल साडी भैन दे नाल बलात्कार किया ते उसका इंसाफ नहीं हो रहा। मैं मंग करदा सारी सरकार यूपी दी और केंद्र सरकार नूं कि जल्दी तो जल्दी उन्होंने फांसी लाया जाए। इन समय के विच ही मैं अपने सतगुरु रविदास महाराज सारी सभा और तरकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज की सारी सभा आए हुए सारे साथियों का धन्यवाद करदा ते फिर बेनती करदा और रिक्वेस्ट करते असीं बेनती करते हाँ अजे असीं बेनती करते हाँ कि जे सानू हुक्म जां किते भी खाना पिया किसी भी तरह ते असीं भैन मनीषा दे इस जिहड़ा कतल होया उहदे विच हाजिर होवांगे ते उन्हां मजलूम जिहड़े मजलूम आ जिन्हां गरीबां दे उत्ते अत्याचार होया उहनूं बंद करो। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। हुण मैं श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा दे जिहड़े गुरुद्वारा साहब दे जिहड़े सैकटरी साहब ने मैं चाहांगा भी वो भी अपने जिहड़े विचार दसन। जिहड़ी ये मनुवादी जिहड़ी सोच है जिन्हें भारत दे उत्ते कब्जा कर लिया, जिहड़ी सिखां मुसलमानां ईसाइयां SC ST OBC लंगायतां दे उत्ते निरंतर काले कानून किसानां मजदूरां दे उत्ते जुल्म करन लई उन्हां नूं मनुस्मृति जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਮਗਰ यूपी हाथरस की घटना तो एक अनोखी घटना हुई है ਜਾਂ करवाई गई है। एक दलित बच्ची मनीषा नाल गैंग रेप किया, रीढ़ की हड्डी तोड़ी ਅਤੇ जीभ कट ਦਿੱਤੀ गई कुछ हुई तो इसके बावजूद किसी पर भी FIR दर्ज नहीं की गई तो हॉस्पिटल में भी पूरा इलाज नहीं होने दिता गया। आखिरकार तकलीफ नूं ना सहारती हुई मनीषा दम तोड़ गई तो लाश माता पिता नूं नहीं दी गई, सगों रात के 1 बजे पुलिस ने संस्कार कर दिता ਅਤੇ माता पिता नूं आखिरी समय चेहरा भी नहीं देखण दिता। इत्थों तक कि मनीषा का घर ते पूरी हाथरस की पुलिस छावनी विच तब्दील कर दी गई
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੋਵਾਦੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਨਾ ਉਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਜਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। जोगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर रखने में फेल हुई है ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ को तुरंत ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ DM ਪਰ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਟੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹੀ ਜੀ ਔਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤਰਸੀਮ ਲਾਲ ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਤਰਸੀਮ ਲਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਸੀਮ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਤੇ RSS ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਰਸੀਮ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਲੰਗਾਇਤ, SC ST OBC ਭਾਰਤ ਦੇ 85% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋਗੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਹਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ, ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ। ਇੱਧਰ ਲਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਬਹੁਤੋ, ਜੈ ਬਹੁਤੋ, ਜੈ ਬਹੁਤੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲ 85 ਬੋਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਬੋਲ 85 ਬੋਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਬੋਲ 85 ਬੋਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो भारत में इस समय हालात बने हुए हैं, कभी RSS ब्राह्मणिज्म वहाँ पर CIA NRIC को लागू करता है और कभी वहाँ पर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे भारत के जो मूल निवासी हैं, जिनकी भारत में 85% गिनती है, ये वही 85% लोग हैं जिसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, SC ST OBC लगाए, ये टोटल 85% लोग हैं इनको ब्राह्मणिज्म और RSS अपने ढंग से कुचल रही है, मार रही है। हम लोग डिवाइड थे, हम लोगों का भारत में तालमेल नहीं था। जैसे सिखों का साउथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और महाराष्ट्र में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। हम समझते थे कि जो ब्राह्मण जो RSS काले कानून लेकर आ रही है वो सिखों को ही कुचल रही है। और हम लोगों को पहले ये भी मालूम नहीं था, हम लोग जो सिख नहीं होता था और जो मुसलमान नहीं होता था उसको हिंदू ही समझते थे। पर पामसेव के नेशनल चेयरमैन वामन मेश्रम जो पिछले 40 साल से भारत में बाबा साहब के मिशन पर और साहब कांशीराम जी के मिशन पर चलते हुए सारे भारत में इन्होंने क्रांति खड़ी की है और 4 बार वो अमेरिका में भी आए हैं। तब हमारे सारे इधर वर्ल्ड वाइड सिखों को पता चला भी सिखों पर जुल्म करने वाले हिंदू, जिनको वो हिंदू बोलता है, वो SC ST OBC हैं। वो
ब्राह्मणिज्म है जो सब पर जुल्म कर रहा है। जो मनीषा के साथ हुआ ये पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि जो अब हमको ज्ञान जो हमने अब जो ब्राह्मणों के ग्रंथ पढ़े हैं तो उसमें ये बात साबित हुई है कि ब्राह्मणिज्म के धर्म में ये बात शामिल है। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ क्या किया था, ये सारा कुछ उनके धर्म ग्रंथों में है। देवदासी प्रथा जिस पर भारत में 3 मूवी बन चुकी है, वो क्या है, ये उनके धर्म में शामिल है। तो पहले जो भारत में लोग थे जिनको ब्राह्मणिज्म जब शादी होती थी तो लड़की को ब्राह्मण के घर में देखा जाता था, अपने जो उसका पति होता था उसके पास आती थी तो वापस आने के बाद उसको बोला जाता था ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, क्योंकि पहली रात को ब्राह्मण के पास उसको रखा जाता था और वो पति हो जाती, उसका वो पति बनता और वापस उसको बेचकर वो कहते ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। ये इनके काले धर्म में, ब्राह्मणिज्म के धर्म में शामिल है। ये जो जुल्म कर रहे हैं इन्होंने मनुस्मृति अंदर से लागू कर दी है। ये अभी भारत के SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई बुद्धिस्ट लगाए थे, ये उन पर इन्होंने जुल्म तेज कर दिए हैं। हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है भी हम इकट्ठे हो जाएं। ये जुल्म थमने वाला नहीं है। अगर आप सोचेंगे भी ये हम एक प्रोटेस्ट इधर आकर न्यूयॉर्क करें कि इंग्लैंड में करें और ये जुल्म बंद कर देंगे, नहीं, इनके जुल्म को एक तरीके से ही बंद किया जा सकता है अगर हम 85% लोग इकट्ठे हो जाएं। जिस दिन हम एक झंडे के नीचे जो बाबा साहेब ने उसी लकीर को हमने पार करके इस ब्राह्मणिज्म को हम भारत से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये भारत ब्राह्मण के बाप का नहीं है, ये यूरेशिया से आया हुआ है। पंजाब भी हमारा है और भारत पर कब्जा ब्राह्मणों ने किया हुआ है। इसलिए पंजाब जो ब्राह्मण जो पंजाब में अब या हरियाणा में जो किसानों पर और मजदूरों के विरुद्ध में जो काले कानून लेकर आए गए हैं, ये सब तरफ कुचल रहा है। कहीं पर हमारी बहनों पर, बेटियों पर बलात्कार कर रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। कहीं पर मजदूरों के विरुद्ध में काले कानून लेकर आए जा रहे हैं, कहीं पर किसानों को कुचला जा रहा है। इसलिए ये अगर किसान ये बात समझते हैं कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, बीजेपी हमारी पार्टी है, या दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां हमारी पार्टी हैं, या आम आदमी हमें बचा लेगी, ये सारी ब्राह्मण और बनिए की पार्टी है। कांग्रेस को किसने बनाया था? उमेश चंद्र बनर्जी ने। वो कौन था जात का? वो ब्राह्मण था। बीजेपी को श्यामा प्रकाश मुखर्जी, वो कौन था? वो ब्राह्मण था। तो कम्युनिस्ट पार्टी मनविंद्रा नाथ राय, वो कौन था जात का? वो भी ब्राह्मण था। और CPM चारू मजूमदार, वो कौन था? वो भी जात का ब्राह्मण था। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी, वो कौन है? जात की ब्राह्मण है। अरविंद केजरीवाल, वो कौन है? जात का बनिया है। महात्मा गांधी कौन था? बनिया। जवाहरलाल नेहरू कौन था? ब्राह्मण। ये मैच खेल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे अभी कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार कौन है? ब्राह्मण है। ये अपना लीडर है, अपने मीडिया से हम के ऊपर ठोकते हैं और हम उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हमको अपना लीडर खुद चुनना पड़ेगा। जब तक हम अपना लीडर खुद नहीं चुनते हम आजाद नहीं हो सकते। हम पर मनुस्मृति लागू करके हमको फिर गुलाम बनाया जाएगा। इसलिए जाति जो जात पात के बंधन में हम बजे हैं, ये अनटचेबल है। जाति व्यवस्था के अनुसार जो हमने खोज की है, जो जैसे पंजाब है, जैसे पंजाब में जट है, कंबोज है, सैनी है, लबाना है, तरखान है, नाई है, चीर है, ये शिंबे है, ये जो अपने आप को समझते हैं भी हम ऊंची जाती हैं, हमारे पास पैसे आ जाए, वर्ण में ये सब शूद्र हैं। और शूद्रों पर वही कानून लागू है जो अनटचेबल और टचेबल पर है। ये सारे वर्ण में चौथे वर्ण पर शूद्र पे आते हैं। इनको भी काले धागे में घुंघरू डालकर तड़ाकी डाली जाती है। ये कोई ऊंची जात नहीं है। गुरु साहबानों ने हम पर कृपा की और खालसा सजाया तो 5 प्यारे
जो अमृत संचार हुआ था ये ब्राह्मणिज्म का वो खात्मा था। वहाँ से सिंगापुर और खालसा वही ब्राह्मणिज्म का खात्मा हो सकता है। और बुद्धिज्म भी हमारे पूर्वजों का धर्म है, सिखिज्म भी हमारा धर्म है। और इनसे जो इनके जुर्मों का शिकार होकर हमारे लोगों ने ही भारत में इस्लाम को कबूल किया था। ये हमारे लोग ही हैं जो भारत के इन धर्मों में गए हैं, इनके जुल्म से तंग आकर। ये सारे धर्म हमारे हैं, हमारा सबका एक दुश्मन है, वो है ब्राह्मणिज्म, मनुइज्म। और जो पीछे से रिमोट कंट्रोल कांग्रेस का, बीजेपी का, कम्युनिस्ट पार्टियों का, आम आदमी पार्टी का रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के हाथ में है। वहां से रिमोट चलता है। और जब तक बहुजन अपना लीडर खुद लेकर मैदान में नहीं आते, जुल्म थमने वाला नहीं है। इसलिए एक दिन की बात नहीं है, आपकी बहू बेटियों पर यही होगा अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे। मैं देख रहा हूं हम अलग अलग आवाजें उठाते हैं, अलग अलग आवाजों से आजादी ब्राह्मणिज्म से अब मिलने वाली नहीं है। हजारों सालों के बाद पहली बार ब्राह्मण के पास इतनी ताकत आई है और वो ताकत में अंधा होकर सरेआम दिन में ये सारा कुछ कर रहा है। सारी दुनिया में देखा वो लड़की का, मनीषा का इंटरव्यू, उस जिंदगी को जला दिया इन्होंने, क्योंकि ये पहले भी जलाते रहे हैं, ये अब भी जलाएंगे। ये बहुजनों को, बच्चों को जिंदा नदियों में फेंक देते थे। जो भी बहुजनों का, SC ST OBC का बच्चा थोड़ा सा ताकतवर देखते थे, कहते थे इसको गंगा मैया को अर्पित कर दो। इन्होंने हमारे बच्चों की हत्याएं की हुई हैं। हमारा धर्म हमारी हत्याओं से भरा पड़ा है, ये सब कुछ मालूम हो चुका है। ये धोखे की दुकान है, कोई हिंदू धर्म नहीं है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद 2016 में फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ये हिंदू कोई धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म है। ये मैं नहीं कहता, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। और ये जो SC ST OBC अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, अरे भैया जब ब्राह्मणिज्म ने मनुस्मृति लागू कर दी तब तुम्हें पता चलेगा तुम हिंदू नहीं, तुम SC ST OBC हो। और SC ST OBC शूद्र होता है, और शूद्र के साथ मनुस्मृति में क्या किया जाता है उसको पढ़ो। इसलिए बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, अगर पढ़ोगे नहीं मारे जाओगे। तुम पढ़ते नहीं हो, इसीलिए ब्राह्मणिज्म ने भारत पे कब्जा कर लिया है। इसलिए आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है। हमें एक ही ताकत बचा सकती है, हमारी एकता। हमारी बहू बहनों और बेटियों को अगर हमने बचाना है तो हमको एक होना पड़ेगा। अगर आज भी हम बटे रहे तो दुनिया का कोई भी ताकत और भगवान धरती पर उतर कर भी हमको नहीं बचा सकता। भगवान कहता है अपनी रक्षा खुद करो, फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए मेरे जो बहुजन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, SC ST OBC और लिंगायत जो इस बात को सुन रहे हैं, वो तैयारी करो। ये अगर कहेंगे भी वो आपके नारों से डर जाएगा, वो ऐसे डरने वाला मकार नहीं है। उसका 3000 ईयर का उसका सारा मकर जाल है। उसने अपने ब्राह्मण, अपने भगवानों को हमारे लोगों पर ठूसा हुआ है, और उसके ब्राह्मणों के भगवानों की हम पूजा कर रहे हैं। निकालो इनको इनके मंदिरों से। ये हमारे लोग बहु बेटियों की, इनके भगवान जिनको मार रहे हैं। सर जी थोड़े जकारे ला दो आई है कौंसल तो शंभू को किसने मारा था, इसलिए पढ़ो हिस्ट्री। तो मैं अपनी बात यहीं पर ही जो है समाप्त करता हूँ। और मैं वामन मेचरम साहब जो बामसेव के नेशनल चेयरमैन हैं, जो भारत में बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो उन्हीं यार चले जाना तो नारे लाओगा। मोदी जोगी मुर्दाबाद, मोदी जोगी मुर्दाबाद, 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 मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, योगी कुत्ता, मोदी कुत्ता, योगी कुत्ता।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਪੜ ਲਓ। यूपी सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी खोल दो। मोदी योगी मुर्दाबाद, जय पी जय भारत, Thank you. जय पी हाँ जी। जय भारत, मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, जय पी जय भारत। निशा बेबी का साथ दो, साथ दो, साथ दो, उन्हें परिवार का साथ दो, साथ दो, साथ दो, निशा बेबी के परिवार का साथ दो, साथ दो, साथ दो, निशा ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ फांसी दो, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ फांसी दो, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ फांसी दो, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ फांसी दो। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਨੂਵਾਦ ਮਨੂਵਾਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆਰਐਸਐਸ 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 ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਬੋਲੋ भारत देश हमारा है, ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ भारत देश हमारा है, ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ भारत देश हमारा है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੇਚਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ जय भारत जय भीम बड़े दुख के साथ रोज प्रकट करते हुए हमें मनीषा को इंसाफ चाहिए। इंडिया में माँ बेटी बहन बहुएं सेफ नहीं है। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और योगी को ਬੋਲੋ 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 एक इंडिया में टेलीविजन में भी अंतिम संस्कार का वो है। उस लड़की को रात के 2 बजे बोलते उसके साथ रेप नहीं हुआ, जब रेप नहीं हुआ तो इसके साथ फाइट करनी थी लड़कों के साथ। वी वांट जस्टिस। जय भीम जय भारत। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਬੋਲेंगे ਜੀ ਕੁਛ ਬੋਲਾਂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਛ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਆ 350 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ੇਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਛੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ 350 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘਣਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਕਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਮੋਦੀ, ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਸ਼ੇਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਆਲ ਆਫ RSS। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ AVM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ AVM ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ AVM ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੋਟ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ AVM ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ AVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ RSS, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ SC ST OBC ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 85% ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਈ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 85% ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ जय भीम जय भारत। आज हम लोग इंडियन कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क में, उसके आगे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी बहन बेटी है हाथरस में, जिसका रेप किया गया, जिसको बहुत शद्दत दिया गया, बाद में उसको इस प्लानिंग के तहत मार दिया गया। उसके लिए हम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क में इंडियन कॉन्सुलेट के आगे, और हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, इसको आंदोलन बना देंगे। अगर उन 4 लोगों को फांसी नहीं दी गई तो हम जो आप हमारे जो भाई बहन इंडिया में हैं, जो इस आंदोलन में हमारे साथ हैं, जो बढ़ा रहे हैं, हम उनको भी हौसला मिले, हम उनके भी साथ हैं, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। और ये अकेला न्यूयॉर्क सीमित नहीं रहेगा आंदोलन। अगर इसके लिए उन 4 को
फांसी नहीं दी गई तो ये आंदोलन सारी दुनिया में जाएगा। सारी दुनिया की इंडियन कांग्रेस के आगे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और हम सब अपने भाइयों, हम 85% लोग होके भी अभी 15% लोगों को, इसका कारण एक ही है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। हम लोगों को इकट्ठे होना होगा, वरना ये जो चल रहा है ये नहीं, ये और बढ़ेगा। तो मेरी सभी भाइयों से ये निवेदन है, इंडिया के सभी, और मैं उच्चतम न्यायालय से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा। हम लोग यहाँ श्री गुरुदास राव न्यूयॉर्क प्रबंधक समिति और बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी और भी हमारे साथ वाल्मीकि भाईचारा और बहुत सारी संस्थाएँ आई हुई हैं, जिनसे मैं ये आप लोग को अपील करता हूँ कि उनका जल्दी से जल्दी ये एक प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसको रोकने के लिए उनको सजा दे दीजिए, वरना ये आंदोलन बनते टाइम नहीं लगेगा। और सबकी तरफ से हम लोग एक बार जयकारा लगा देंगे हमारे बोले ही 100 रुपए गुरुदास महाराज की जय। जय भीम, जय भारत, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, एक होर भी मैं इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਔਰ ਪੱਕਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ और श्री गुरु रविदास टेंपल न्यूयॉर्क और सारे आए हुए कम्युनिटी के जिन्ने भी साडे साथी ने, असी सारे ये ऐलान करते हाँ कि जिहड़ा भी इस भैन का साडी दा केस लड़ेगा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ हेल्प करांगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ UNO ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ UNO ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ SC ST OBC ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਲੰਗਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ 3.5% ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ RSS ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂਇਜ਼ਮ RSS ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੂਇਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਹਾਂਜੀ 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 ਚਲੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਲੋਕੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਤਰਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਨੀਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਵੀ 90% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫੀਸਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਠ ਦਾ ਜੋਗੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ BJP ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ SC BC ST ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੂੰ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਜੁਗਲੇ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜ ਬੋਚੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 570 517 ਬਹੁਮਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, SC ST BC ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, OBC ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ BJP ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਮੀਕ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਛੇ ਜੋਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੀਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੌਨ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਠੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ, ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ
ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਾਟਿਆ ਉਦਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਗਾ।